ہمارا ہم مایوس رہیں گے، ڈس اپوائنٹڈ رہیں گے، یعنی اب ہم کسی سے امید نہ رکھیں. اب روٹی کپڑا مکان، پھر اسلامی نظام، کبھی شرافت کی سیاست، کبھی سب سے پہلے پاکستان. پاکستان کے لوگ اب بہت ناخوش ہیں وہ اس تقسیم سے، جو کہ انہوں نے الگ پاکستان بنایا، جو بر صغیر کو تقسیم کیا. اب پاکستانیوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھارت کے ساتھ رہنا کتنا اچھا ہوتا ان کے لیے. اب تو پاکستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر نریندر مودی جی ہیں نا، یہاں پہ بھی اس طرح کے جو مودی ہیں وہ یہاں پر بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ گرو کر سکے. ایک طرف تو حکومت کو جو معیشت کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہاں سبزی کی دکان سے سبزی کا بھاؤ پوچھیں گے تو آپ کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوں گے. آپ جائیں گے گوشت لینے کے لیے تو آپ گوشت نہیں لے پائیں گے. آپ دودھ لینے جائیں گے دودھ نہیں لے پائیں گے. آپ کے بچے دودھ کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، مچل رہے ہوں گے، لیکن آپ بچوں کو دودھ نہیں دے پائیں گے. ایک چھوٹا بچہ ہے، فائن، ایک لڑکی ہی سمجھ لو، شی از 12 to 13 ایئر اولڈ، فائن. اس کے ماں باپ اس کو بولتے ہیں بیٹا وہاں مت جاؤ یہ غلط بات ہے، بیٹا وہ مت کرو یہ غلط بات ہے. لیکن اس ٹین ایجر بچے کو کیا لگتا ہے کہ نہیں، شاید میرے ماں باپ میرے خلاف ہے، مجھے سمجھتے نہیں ہیں، مجھے بات بات پہ ٹوکتے ہیں. لیکن ان کے ماں باپ پیچھے سے بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ غلط ہے، بیٹا یہ غلط ہے. بیچ میں ٹائم ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے. اٹ ہیز بین 70 ایئرس کے پارٹیشن جب سے ہوا ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے، بچے کو سمجھ آتا ہے میرا ماں باپ ٹھیک تھا، اب بچہ صحیح راستے پہ ہے. تو آپ مجھے بولے اب اگر بچہ صحیح راستے پہ ہے تو وہاں غلطی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، نیگیٹیوٹی کہیں سے آ رہی تھی، بچہ خراب ہو رہا تھا، لیکن اب بچہ گروم ہو رہا ہے کیونکہ اس نے ماں باپ کی بات سن لی اور ان ایلیمنٹس کو چھوڑ دیا. بالکل ٹھیک بات ہے. اینڈ وہ بچہ آپ لوگوں نے کشمیر کو بنایا تھا، ماں باپ the one who were boosting us our country and the negative element پاکستان. شائلہ جی آپ کیا کہنا چاہیں گی منتہا جی کی بات سے؟ آپ ایگری کرتی ہیں یا ڈس ایگری؟ میں منتہا کی کچھ باتوں سے ایگری کروں گی، کچھ سے ڈس ایگری کروں گی. جیسے انہوں نے بولا کہ وہ جو بچہ تھا پاکستان نے ہمیں بنا لیا، تو اس میں ایک چیز کلیئر ہے، منتہا جی شاید میری بات سے ایگری کریں گے، جب تک آپ کو رسپانس نہیں نہ آتا تو آپ کبھی کوشش بھی نہیں کرتے. اگر ہماری گورنمنٹ کا پہلے انٹرفیئرنس کشمیر میں رہا، نو ڈاؤٹ رہا بھی ہے، اور ہم نے بہت سے ایویڈنس بھی ایسے دیکھے ہیں، لیکن اس جانب سے رسپانس آ رہا تھا نا، ایک وارم رسپانس آ رہا تھا، تو دونوں کے جو تھے ہاتھ میں ہاتھ ملے ہوئے دس تھے. از واٹ آئی ایم سیئنگ دیٹ بچہ بڑا ہو گیا، ان کو لگا نہیں جو ہمارے ماں باپ ہمیں بول رہے تھے وہ صحیح تھا، غلط ہم کر رہے تھے، غلطیاں ہم سے کروا رہے تھے، اس لیے اب بچے کو عقل آ گئی، اب بچہ صحیح راستے پہ ہے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اور جو انہوں نے بولا کہ ابھی بچے کو سمجھ آ گئی ہے، ہم پاکستان سے ہیں، میں لاہور سے دیکھ رہی ہوں، یا دنیا کا کوئی بھی انسان جس نے کشمیر کی اس تکلیف کو دیکھا ہوگا، وہ اس سائڈ کا کشمیر ہو یا اس سائڈ کا ہوگا، وہ اگر ایک انٹلیکچوئل تھنکنگ کے ساتھ اس چیز کو آبزرو کرے گا تو وہ اس چیز کو اینالائز کرے گا کہ باقی ان کے اوپر اب خوشحالی کا ٹائم آیا اور ان کو جینے دینا چاہیے بغیر کسی ان کو سیاسی مدعا بنائے، کیونکہ 75 سالوں سے ان کے اوپر سیاست ہی تھوپی جا رہی ہے، کیونکہ عام کشمیری کا کسی بھی تحریک سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. ان بیچاروں کو خود واٹس ایپ پہ میسیجز آتے تھے کہ آج اسکول بند ہو جائیں گے، آج اس چوک پہ پہنچو، اور جو نہیں جاتا تو ان کو بھی ٹارچر کیا جاتا تھا. تو آج کشمیر کی جو مائیں ہیں، میں منتہا کی بات سے ایگری کروں گی، وہ بہت زیادہ ریلیکس ہیں، خوش ہیں، کیونکہ اس بڑھتی ہوئی دنیا میں ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ گرو کرے، میرا بچہ آگے جائے، اور یہ اس کے لیے ضروری بھی ہے، کیونکہ مانگ کے تو نہیں نہ کھایا جاتا، مانگنے کے لیے آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، لیکن اپنے ایک مقام بنانے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ جیسے وہ بچے کو اب سمجھ آ گئی، رباہا میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہمارا کشمیر کا پوائنٹ اس دن ہی ویک ہو گیا تھا جس دن ہمارے حکمرانوں کی یہ جو ہے نا، یہ 2 نمبریاں جس طرح آج سوشل میڈیا پہ جب وائرل ہوتی گئی، ایک کے بعد ایک سکینڈل جب سوشل میڈیا پہ آتا رہا، تو اس سائڈ کی کشمیریوں نے پھر سوچا کہ یار یہ جو اگر اپنے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں. اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کشمیر کا کہ انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا لال چوک میں پاکستان کا نہیں اپنا ترنگا لہرانا شروع کر دیا، کیونکہ شاید پہلے ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا فیوچر سیکیور ہوگا. جیسے منتہا نے کہا کہ ہمیں بہلا پسلا کے بتایا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جس طرح سے ریاست ہمیں مدینہ اور نہیں پھر شائلہ، پاکستان، ہمیں نہیں، وہ ایلیمنٹس وہی سے آ رہے تھے، آپ لوگوں نے من میں بنایا تھا، ہم لوگ کو گمراہ کر رہے تھے. یہاں پہ لال چوک میں جھنڈا لہرانے والے ہم میں سے کوئی نہیں تھا، وہاں سے آنے والے لوگ تھے، یہ آپ مت بولیے.
this is not true. मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मुंतहा, मैं यही कह रही हूँ कि आम कश्मीरियों का इससे कोई लेना देना नहीं था। पहला सवाल मेरा यही मैंने बोला कि लेना देना तो किसी का था ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स थे ना जिन्होंने उसको हर जगह पे ये चीज होती है, आप जितना मर्जी पॉजिटिव काम करो ना उसको मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा। आप एक छोटा सा जो है ना नेगेटिव काम करोगे वो नेगेटिविटी ज्यादा हाईलाइट होती है। जैसे मुंतहा ने कहा कि हम नहीं थे, वो कुछ लोग थे जो कि आप कुछ अरेस्ट हो गया, कुछ को एज ए मिलिटेंट गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम में देख ली थी 300 से ज्यादा जो नौजवानों को हुकूमत ने फायर किया है मिलिटेंसी के केस में ना, तो अब उन्होंने एक ग्रिप लिया। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मुझे इस कश्मीर और उस कश्मीर में जब भी कोई बच्चा पढ़ता है, आगे बढ़ता है और अपनी गवर्नमेंट के साथ लॉयल होता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर हम तीनों अगर एज अ मुस्लिम भी बात करें तो हमारे इस्लाम में भी है कि आप जिस या जमीन पे शायला, रहते हो यू ना आर उसकी राइट, वफादारी। कि यहाँ पे लाइक एवरीथिंग इज नाउ नॉर्मल, एंड जब लोग देखते हैं नॉर्मल सी की ओर आ रहे हैं तो खुशहाली की ओर आ रहे हैं, अच्छी बात है, जी ठीक है, फाइन। बट आपने अभी जिक्र किया कि हाँ गवर्नमेंट ने वो किया, गवर्नमेंट ने ये किया, कश्मीरी पंडित की लिंक्स आप उस बारे में वाकिफ हो, कश्मीरी पंडित की लिंक्स के बारे में? मैं बिल्कुल उस चीज से भी वाकिफ हूँ, और ये जो वाकया था ये भी मेरे ख्याल से 1996 के बाद ही ये चीज शुरू हुई है कश्मीरी पंडित्स की। और इसमें जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स को जान की धमकी देके उन्हें वहां से निकाला गया कि कश्मीर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, तो जाहिर है जान सबसे ज्यादा प्यारी है। और जो हजारों साल से कश्मीर में रह रहे थे उन्हें इन गड़बड़ी हालात की वजह से वहां से जाना पड़ा। लेकिन बात ये है मुंतहा कि आज हम 2023 में बैठे हुए हैं, स्टिल कश्मीरी पंडित जो है स्ट्रगल कर रहे हैं अपने घरों में वापस जाने की। उनके जो घर थे मैंने खुद देखी हैं, वहां पर टॉयलेट्स बना दिए गए जहाँ पे उनके जहाँ पे उनकी क्या उसको मंदिर होते थे वहां पे टॉयलेट बना दिए। उनकी अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टीज या उनके ऊपर लोगों ने नाजायज कब्जा कर दिए। एंड ये सोचने की बात है, देन किसकी है? और फिर आप बोलते हैं कि इतने लोगों को मारा, उतने लोगों को मारा। अगर आपके पास एक पूरा डेटा है तो डेटा आप देख के, हिस्ट्री चेक करके, पूरा आप रिसर्च करके आप ये सब बातें फिर रखें और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स थे क्या, अभी भी है क्या। हम्म, हम्म। ये रिबाह, मैं मुंतहा जी की बात के साथ एग्री करूंगी कि अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है कश्मीर के अंदर, क्योंकि वो उसको जैसे G20 समिट का भी ये पार्ट बन चुके हैं, तो वो इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो कश्मीर की अगर हम डिमांड देखें तो वो यही है ना इनकी सरकार से कि हमें जॉब्स दी जाए, हमें जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं वो सच करके दिखाया जाए। उसके लिए जो मोदी सरकार है वो काम कर रही है। और अभी भी वहाँ पर ये मैं बहुत ज़्यादा ऐसी बच्चियों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ कि जो ऐसे हालात में मीडिया के सामने आती हैं और बोलती हैं, क्योंकि आज भी वहाँ पर मुंतहा शायद मेरी बात से एग्री करेंगे, जो प्रो इंडियन होता है ना उसको अभी भी थ्रेट है, वहाँ से प्रो इंडियंस को थ्रेट है। लेकिन मैं इनकी दाद दूंगी, इनकी ये आती हैं, बात करती हैं, सच दुनिया के सामने लेके आती हैं। और इन्हीं कश्मीरी लड़कियों की वजह से रिबाहा, मैं आपको बताऊं कि हमारे पाकिस्तान समझ चुके हैं कि उस कश्मीर का क्या हाल है, वो समझ चुके हैं। आज वो क्या कहते हैं, मैं पब्लिक शो देखती हूँ, आज जब कश्मीर की बात करें वो कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तरक्की कर ली, हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो यही वो कश्मीर की जो पावर थी जो हमने अपनी मीडिया पे दिखाई और घर से घर की, क्योंकि हमारी नेशनल मीडिया पे तो कभी दिखाया नहीं जाता था। और ये 5-6 माह के बाद जितने हमारे पाकिस्तानी लोग एजुकेट हुए ना, यकीन माने इस दफा मुंतहा मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगी, 5 फरवरी को कश्मीर डे पाकिस्तान में मनाया जाता है, जो आप लोगों की आजादी के लिए हम यहाँ पर दिए जलाते हैं, 5 से 10 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं, मतलब लोगों के अंदर एक सांस जगाया जाता है। कोई भी नहीं बाहर आया, नहीं, एहसास नहीं जगाया जाता है, लोगों को बेवकूफ बना के फंडिंग्स अच्छी खासी आती है ना। आप लोगों ने तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 5 और वो फरवरी को फंडिंग फिर अपनी घड़ी चोरी के लिए लगाते हैं, तो इस वजह से शायद मैं ये सब होता है ही वहां। रोड पे निकली, मुझे नहीं पता था 5 फरवरी, जगह जगह बोर्ड लगे, मैंने कहा ओहो आज तो गलती होगी, फंसूंगी ट्रैफिक में, जगह जगह मैं पूरे लाहौर का चक्कर काट के आ गई, कोई भी नहीं आया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है कि फंस जाएंगे कहीं पर और कोई भी नहीं आया हुआ था, बस उनको खाए पिए निकले। अब आवाम को पता चल गया है कि आप लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा था, आपसे लिया जा रहा था कश्मीर के नाम पे, बट हमें चाहिए नहीं। हम लोग पहले से ही बोले हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी गवर्नमेंट काफी दे रही है।
हमें जी, नहीं चाहिए बिल्कुल। किसी से। हम लोग यहीं पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट है, हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ेंगे। हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट है, हम लोग खुद में स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे। हम लोग के पास प्रॉब्लम है, हम अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे, हमें किसी और का नहीं चाहिए। अच्छा, अभी मुंतहा ने कहा कि हम लड़ेंगे रिबाहा, आपको पता है कि इनके लड़ने के पीछे जो इनका जो सबसे बड़ा हथियार होता है ना, वो इनकी एजुकेशन होती है। और हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक बेसिक जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, वो थी एजुकेशन। वो हमारी बैकबोन तोड़ दी गई है। तो हम जो है ना हर एतबार से फिलवक्त पीछे ही हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि हम अपने गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, तो मैं तो इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि इनके पास ऐसी गवर्नमेंट है जिसके ऊपर हमारी निगाहें हैं। आप खुद सोच लें, हम बिल्कुल। हर अब तो पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है ना, उन यहाँ पे भी इस तरह के जो मोदी है वो यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क भी जो है वो ग्रो कर सके। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।